पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मुद्दा पंजाब 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਤੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, क्योंकि विजय सांपला जब मंत्री सी उदों भी लगातार सवाल चुकते रहते थे कि पंजाब NOC नहीं भेजता है। हुण पुछ लैंदे कि NOC गई या नहीं। सांपला साहब एक बार फिर पंजाब ने थोड़े दी सवाल खड़े करे ने, कहते BJP का काम यह है भी असीं पैसा देना है ही नहीं, सिर्फ बयानबाजी लीडर करना जाते हैं। देखो जिन्ना वड्डा गुमराह कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार कर रही है, और मेरा ख्याल शायद ये इस तो वड्डा कोई दलित समाज के नाल धोखा नहीं होएगा। पहला भी असी बार बार ये कहते सी कि तुसी वंडो, पैसे तुहानूं दे दित्ते, होर लै लो, होर वंडो। वो वंडदे नहीं सी, भाव इत्थे किसी पासे होर खर्च लैंदे सी अपने खर्चे पूरे करन दे लई, और उहदे करके नुकसान जिहड़ा विद्यार्थियों का हुंदा सी। हुण भी हाले तक भी जिहड़े पैसे दित्ते होए इन्हां नूं केंद्र सरकार वल्लों आए, जिहदा बहुत वड्डा घोटाला तुहाडे सामने नज़र आया, और वो 1 साल दा है। जे शुरू तो लैके हुण तक जांच की जाए तो बहुत वड्डे घोटाले जिहड़े आ ਇਹਦੇ 'ਚ शामिल होणगे, क्योंकि मैं जानता कि बहुत सारिया यूनीवर्सिटियां तो इन्होंने रोक भी लगाई, पर FIR भी कराइया इस घोटाले नूं लैके ही। और जे अज ये जिहड़ा घोटाला इन्होंने किया हुंदा ही 64 करोड़ का, वो करता जिहदे ते कोर्ट ने भी रोक लगाई सी, और ऐसिया इंस्टीट्यूशन नूं भी दे दित्ता जिन्हां दा कोई थौ पराई नहीं, किते है ही नहीं, वजूद ही कोई नहीं। हुण ये दस लो कि ये रिपोर्ट किसी तुसी तो नहीं दित्ती, असी तो नहीं दित्ती, ये तो उन्होंने सैक्रटरी ने और एडिशनल चीफ सैक्रटरी जो कुछ भी सीगा और वह सैक्रटरी सी उन्हें दित्ती है कि क्लीन चिट भी देती है जी। हुण तो क्लीन चिट भी हो गई है। एक एडा बड़ा घोटाला सामने आया, और क्लीन चिट देने वाला कौन? क्योंकि जिस मंत्री जिहड़ा आ अपने चीफ मिनिस्टर की गुरु नानक देव जी नाल तुलना करके सिख गुरुआं दा अपमान करने की कोशिश करे, और वो चापलूसी की इस हद तक जाए तो किते न किते हुण शंका इधर भी चल जाती कि कैप्टन भी हिस्सेदार होएगा, तां ही उन्होंने क्लीन चिट देती। और वो चीफ सैक्रटरी जिहड़ी किन्ने सीनियर नूं छड्ड के यूनियन नूं लगाया, वो दबाਅ थल्ले काम करेगी, और जिन्नियां भी असीं कंप्लेंटां अज तक दित्तियां उहदा कोई जवाब भी नहीं दिंदी। पर सांपला साहब देखा जाए स्टेट में तो खुद स्कीम शुरू करनी पैगी, क्योंकि धर्मसोत का साफ तौर पर कहना कहते BJP पैसा नहीं देना चाहती सी, इस करके सानू आप करना पै गया। उसका कारण उन्होंने दस्सिया, कहते वो कहते जी 8 करोड़ तो पैसा वध जूगा, फिर असीं स्कीम अडोप्ट करांगे। जे 6 कहते साडा तो बजट ही 6000 का, तो असीं 8000 कित्थों कर दईए? देखो ये भी झूठ बोल रहा। ये स्कीम असी नहीं सी बनाई, ये मनमोहन सिंह जी के वेले बनी सी, और जिस नॉर्म के उत्ते वो स्कीम बनी सी उस नॉर्म्स के उत्ते ही अज भी स्कीम बंद है। अगर वो कहते स्कीम बंद करती तो मैनू धर्मसोत कोलों एक वो चिट्ठी लिया के दिखा लो जिहदे च केंद्र सरकार ने कहा होवे कि असीं तुहाडी स्कीम बंद करती। नहीं वो कहते कैप ही इस तरह का लाता था, स्कीम बंद ही समझो जो देने नहीं पैसे। कैप असीं नहीं लगाया, मनमोहन सिंह की सरकार ने लगाया सी कि जो जिहड़ा 5 साल बाद इन्हां दी डिमांड होएगी वो इन्हां दी कमोडिटी लाइबिलिटी होएगी, भाव वो ये देणगे, उस तो बाद जिहड़ा उपरला होएगा वो जिहड़ा केंद्र सरकार देगी। पर पंजाब सरकार ने घोटाले करने दे लई अपने घर भरने लई डिमांड एडी वड्डी रख दित्ती जिहड़ी हकीकत च किते नहीं हैगी, और वो जिहड़ी एडी वड्डी डिमांड बना लई क्योंकि घोटाले करने से अपने घर भरने सी। हुण वो कमोडिटी लाइबिलिटी बन गई उन्हां दी, वो जिहड़ी घोटालियां करके अज जिहड़ी पंजाब सरकार आ मुसीबत च खड़ी है। नहीं तुसीं कह रहे हो डिमांड एडी वड्डी खड़ी करती, उन्होंने तो डिमांड घटाई है, सगों 6000 करोड़ घटाई नहीं है। तुहानूं जदों यही मैं कह रहा कि डिमांड घटाई नहीं है, अज की डिमांड जिहड़ी आ 600 करोड़ तुहाडे इन्हां ने क्या, तो फिर 788 करोड़ रुपया इन्होंने कितना डिमांड 5 साल अज तो 3 साल पहला कितना करती? नहीं फिर कैबिनेट मंत्री का मतलब गलत तत्थ सामने रख रहे, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जिहड़ा डिमांड जिहड़ी आ वो किते घट सीगी, और अपने घर भरन दे लई भी 200-400 करोड़ रुपया साडे घरां च आ जाए, उस करके इन्होंने डिमांड वधाई। पूरे हिंदुस्तान च किते समस्या नहीं आई, पंजाब च एक समस्या क्यों आई? क्योंकि घोटालेबाज जिहड़े इत्थे जिहड़े धर्मसोत वर्गे मंत्रियों के रूप च अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट तो लिया, पर सब तो बड़ी दुश्मन जिहड़े आ वो मंत्री जिहड़ा साधू सिंह धर्मसोत है। बखरेवां दी तां गल थोड़े तो कहते हैं सगों, पर गल एक चीज़ ये दसो कि आखिर जिस तरह के नाल हुण
ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡੀਓ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆ, ਤੇ 432 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 60% ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ 60% ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ 40% ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅਜੇ ਸੈਂਟਰ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ 60 ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 40 ਸੂਬਾ ਦੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ 60 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ 40 ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ 260 ਜਾਨੀ 260 ਕਰੋੜ ਦੇਣਗੇ 432 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 168 ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, 260 ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਫਰੇਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ। ਜੋ ਸਕੀਮ ਬਣੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਬਣਦੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਟਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਐਸੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫਾਲਸ ਨੇ ਟੋਟਲੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਨੇ। ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 0.5% ਵੀ ਨਹੀਂ, 1% ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਗੁੰਨਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੂਣ ਗੁੰਨਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ
ਤੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਾੜੋ ਪੀੜਤ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪੂਰੇ 2:15 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਿਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਜੈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੱਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨੀਅਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਟ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮਸੋਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਆ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।